बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ व ईमान च रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अज दे विलाग दे विच मैं तुहाडे नाल एक इंतहाई दिलखराश वाक़या कि जिहड़ी गुरबत आ ना ये बंदे नूं लै बैंदी आ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਡੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਆਹ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪਰਾਂ चले जाएगी तो खून चलेगा, ज़रा हस्पताल इलाज करा लांगे, उस तो बाद कह देंगे कि साडा डकैती हो गई, पैसे डकैत खो के लै गए। तो लेकिन वो जिहड़ी तरगीब इन्होंने सोची वो उल्टी पै गई। तो गोली जिहड़ी है ना वो जदों ने पिस्टल फड़िया, बीवी ने पहले तो बीवी मानती नहीं सी, जदों पिस्टल फड़िया जदों गोली चली उहदे नाल उहदा हत्थ कंब गया। हत्थ जिस वेले कंबिया तो गोली सीधी उहदे सीने दे विच वजी तो थां ते मर गया। तो उत्थे रोण पिटण लग पैंदी आ। उहदी मुकम्मल तफसीलात कि उन्होंने ये क्यों इस तरह किया, किहदे पैसे देने सी, वो सारी तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। ये वाक़या जिहड़ा मियाँ वाली दा इलाका है, वंड लुंडियां वाली, उत्थे दा यह वाक़या है। उत्थे एक फैमिली रहिंदी आ। उस फैमिली दे विच दो भरा ने। एक भरा दा नाम गुलाम रसूल आ, जिहदी बेटी हैगी आ कलसूम। एक भरा हैगा अल्लाह जवाया, उहदा बेटा हैगा जावेद। इन्हां दोनों भरावां ने ना आपस विच ही रिश्ता तय कर लिया। जावेद दी शादी कलसूम दे नाल कर दित्ती जांदी आ। जावेद और कलसूम नूं अल्लाह ताला ने 4 बच्चे दिते। हुण जिहड़ा गुलाम रसूल सी कलसूम दा वालद, यह व्यापारी सी ऊंठां दा। ऊंट खरीद लैंदा सी, बेच दिंदा सी, को पाल पोल के इस तरह उन्हें सर्कल चलाया सी। व्यापारी सी, हैगा चट्टान पढ़ सी ते उहदा कोई बैंक अकाउंट भी नहीं सी हैगा। हुण ये की करदा, अज तो 7 महीने पहलां इन्हें को 2 ऊंट वेचे को 6 लाख रुपये दे। जुलाई 2025 दे विच ऊंट वेचे ते ये सीधा ना जावेद ते कलसूम दे घर आ जांदा। आके उत्थे बहिंदा, चाह शाह पींदा ते उस तो बाद कहंदा कि पुत्र मैं ना 2 ऊंट वेचे हैं 6 लाख रुपये दे। तुहानूं पता मेरे कोल कोई बैंक वगैरह भी है नहीं ते अकाउंट नहीं हैगा, मैं अनपढ़ बंदा। ये 6 लाख मेरा ना बतौर अमानत तुसीं रख लो। ये जावेद जिहड़ा पकड़दा अपनी बीवी नूं कहंदा ला 6 लाख रुपये रख दे, सुबह मैं बैंक जावांगा तो जाके अपने अकाउंट च जमा करा आवांगा। सुबह जांदा जावेद अपने अकाउंट च जमा करा आंदा। उस तो बाद की हुंदा कि ये कुछ टाइम गुजरदा, गुलाम रसूल कहंदा कि बेटा मैनू उहदे विचों ना 3 लाख रुपया जिहड़ा ना तू वापस दे दे, मैनू चाहिदा। ये ना जावेद जांदा 3 लाख रुपया जाके कढवा के लिया दिंदा। जदों इन्हां नूं घर जरूरत हुंदी थोड़े जिहे पैसे कढा लैंदे, वरत लैंदे। हौली हौली इन्हां ने ना तकरीबन ना 2,40,000 रुपया घर खर्च लिया कढा के। उस तो बाद 2026 आ गया। 2026 दे विच उहदा कलसूम दा वालद गुलाम रसूल कहंदा कि जिहड़े बकाया पैसे 3 लाख रुपया मैनू वो भी कढवा दिओ ते मैनू जरूरत आ। उन्हें फोन किया। जिस वेले फोन किया तो कलसूम ने जावेद नूं कहा, अपने शौहर नूं खामद नूं, कि अबू पैसे मंगते ने। उन्हें कहा कि हुण बैंक दे विच तां 60,000 रुपया पिया ते मैं कित्थों दवां पूरे करके, तैनूं मैं कहा सी ना कढा, तूं कढा कढा के खर्चदी रही। वो कहण लगी कि किसे कोलों तूं उधार पकड़ के दे दे, चलो फिर आपां हौली हौली लांदे रहांगे। लेकिन हुण उधार भी गरीब बंदे नूं कौन दिंदा? कोई नहीं दिंदा अज दे दौर दे विच जिੱਥੋਂ मिलने की उम्मीद ही ना होवे। अच्छा खैर उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े नस्से भजे लेकिन ना पैसे बने। उहदे गुलाम रसूल का फिर फोन आ गया जावेद नूं। हुण जावेद कहण लगा कि अबू मेरी अजे चैकबुक जिहड़ी है ना मुक्की हुई आ, मैं बनने दित्ती आ, 8 दिन तक आ जानी, फिर मैं तुहानूं पैसे कढवा के दे दियांगा। इस तरह उन्हें ना अपने सहुरे नूं थोड़ा जिहा टरकाया। तो उस तो बाद फिर फोन आ जाता गुलाम रसूल का 8 दिन बाद कि की कीता पुत्त, तू मेरे पैसे कढा दे। हुण ये अपनी बीवी नूं आके सारी गल दसदा, बड़ा परेशान दोए मियाँ बीवी हुंदे आ। फिर ये प्लानिंग बनाते हैं
ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਡੌਲਾ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਕੈਤ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰਕੀਬ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਕੋਲ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹ ਦਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਗਲਤ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏਂਗੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਰੋਡ ਆ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਸਟਲ ਫੜਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਆ ਲੈ ਮੇਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੌਲਾ ਆ ਬਾਂਹ ਦਾ, ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਬੀਵੀ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੋਹਰ ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਜਵੇਦ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜਵੇਦ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੈਠੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਬੈਠੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਦਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਕੇ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਲਸੂਮ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ 302 ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ FIR ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਪਿਓ ਅੱਲਾ ਜਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਵਾਇਆ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਕਲਸੂਮ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਸੂਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਖਰਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਤਰਗੀਬਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਲਸੂਮ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰਬਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਆ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਯਤੀਮ ਕਰ ਲਏ, ਆਪ ਵੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਖਰਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।